तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हैं हमें नजर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एवरीवन प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ आओ सब जन प्रार्थना करिए सामर्थी परमेश्वर पिता तुहाडी हजूरी दे विच आउंदे आ प्रभु जी प्रभु असी प्रार्थना नूं शुरू करन दे लई जा रहे प्रभु तुहाडी आराधना प्रभु आत्मा और सच्चाई तो करके प्रभु तुहाडे वचनां दे विचों सुन सकीए पिता परमेश्वर प्रभु लीड अस लॉर्ड जीसस लीड अस एज यू वांट टू लीड प्रभु आप हमें प्रभु हमारी अगुवाई करें प्रभु आप हमें आगे लेके चले जैसे आप हमें लेके जाना चाहते हैं लॉर्ड प्लीज हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड लॉर्ड प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे हां तुहाडे नाम नूं महिमा देंदे हां सामर्थी परमेश्वर जिन्ने भी तुसी लाइव देख रहे हो प्रभु दी आराधना दे विच मेरे नाल बने रहो थैंक यू जीसस हो राशंदा राबा हो जीसस सोला शंदा राबा ला शको हो जीसस माइटी रासंदो रासीना राबा तेरी हजूरी में खड़े जगह पर आप देख रहे हो जहाँ पर आप देख रहे हो प्रभु की आराधना करें खोला शानदारा खोला शानदार हमें नजर यस लॉर्ड जीसस ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू यस touch them Lord those who are watching Lord Jesus touch them touch their lives तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े Yes, Lord, oh yes, oh Rashanda Rabala Sakura Dina Rabala Sakura Bala Shandu. Yes, Lord, oh La Sando. Khuda ke रूह छू हमें तू छू खुदा के रूह छू हमें तू छू हमें मिले आजादी तू छुए हमें मिले आजादी हो जाए तेरे मसा के आदि हो जाए तेरे मसा के आदि तू छुए हमें मिले आजादी तू छुए हमें मिले आजादी हो जाए तेरे मसा के आदि वर्शिप करो सब जन प्रभु की आराधना करो दिल में हमारे दुआ यस लॉर्ड ओला संदरा बहके तेरी खुशबू हालेलुया दिल में हमारे दुआ बहके तेरी खुशबू दिल में हमारे दुआ ओला संदरा बाबा तेरी खुशबू आमेन पूरा शखरा बाबा बारा संदोला सीसोना तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर ओ जीसस सोला सिखाना रबा हालेलुया ओ नारा शंदा रबा थैंक यू जीसस सोला सना रबा शंदोरा दीना नारा संदोरा बाबा खुदा
के रूप छू हमें तू छू। पुकारे प्रभु के रूप को। ओला सखारा बाला शंदोरा सीसोना रबा ओला शखारा बाबा वाला संदो। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हमें नजरिया तू है खुदा के रूप। वर्शिप जीसस, प्रभु की आराधना करें। और रास्ता खारा बाबा खुदा के रूप छू हमें तू छू। खुदा के रूप छू हमें तू छू। खुदा के रूप छू हमें तू छू। हाँ तू ही चले और जीवन रोटी, तू ही चले और जीवन रोटी। हाँ तू ही चले और जीवन रोटी, तू ही चले और जीवन रोटी। हाँ तू ही है राहों की ज्योति, तू ही है राहों की ज्योति। हाँ तू ही है राहों की ज्योति, तू ही है राहों की ज्योति। हम है तेरी सजा बादशाह है तू। Yes, Jesus, हम है तेरी प्रजा बादशाह है तू। Yes, हम है तेरी प्रजा बादशाह है तू। हम है तेरी प्रजा। प्रभु से तेरी परछाया पता परमेश्वर। तेरी हजूरी में खड़े, प्रभु से तेरी हजूरी च खड़े आ पिता। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਜੀਸਸ ਓ ਲਸ਼ੰਦਾਨਾ ਰਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹਮੇ ਨਜ਼ਰਿਆ ਤੂੰ ਐ ਖੁਦਾ ਕੇ रूप छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूप छू हमें तू छू। खुदा यसोला संदारा बाबा ओला शखारा बाला शंदो। ऐ खुदा के रूप छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हमें नजरिया तू ऐ खुदा के रूप छू हमें तू छू। Yes, worship Jesus. Ola shandana baba. Thank you Lord. Ola sandara sakura bala shanda। खुदा के Oh Jesus, ओला प्रभु जिन्हें जब देख रहे हैं प्रभु का आत्मा इन्हें छुए प्रभु। ओला साखारा बाबा बाला शंदो। सब जन गाइए। की बारिश अब तू Yes, कर amen. दे, रूह की बारिश अब तू कर दे। रूह की बारिश अब तू कर दे, रूह की बारिश अब तू कर दे। अपने पलों से Yes, amen. मुझको तू भर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे। अपने पलों से मुझको तू भर दे। अपने फलों से मुझको तू भर दे। गाँव में Yes, तेरी amen. सना, ओला संदारा तू है मेरा रहबर। हालेलुया। गाँव में तेरी सदा तू है मेरा रहबर। गाँव में Oh, तेरी yes, Lord. सना, Hallelujah. तू है मेरा रहबर। गाँव में तेरी Yes, oh Jesus, ओला संदारा बाबा बा। Oh Jesus, hallelujah। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं। पुकारो परमेश्वर। और रास्ता खारा बा तो वो प्रभु से तेरी हजूरी दे विच खड़े आ। और रास्ता खारा बाबा बा। Yes Lord, ओला साखारा बाबा बा। Yes, छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूप छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूप छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूप छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं,
गाइए। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े बाबा, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू है खुदा के रूह, छू हमें तू छू है खुदा के रूह, छू हमें तू छू। रशंदर खुदा के रूह, बोला शखरा बाला संदूरिया नरा बाबा, है खुदा के रूह, छू हमें तू छू। यस लॉर्ड, तू छुए हमें मिले प्रार्थना करो प्रभु आज आजादी दवे सानू। बोला संदर बोला रशंदा, प्रभु सानू आजाद करे ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਰਸ਼ਾ ਕੋਰਾ ਬਾਲਾ ਸੰਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਪਿਰਿਟਸ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਰਸ਼ਾ ਖਰਾ ਬਾਲਾ ਸ਼ੰਦੋ। हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, आमेन रसा को दिल में हमारे बोला रशंदा राबा बाबा, महके तेरी खुशबू दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू। यस लॉर्ड, तेरी हजूरी में खड़े प्रभु ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਨੂੰ ਛੂਏ। ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਾ ਖਾਰਾਬਾ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੋਰ ਰਾਖਾ ਰਾਬਾ ਲਾ ਸ਼ਾਂਦੋ ਰਾਜ਼ੀਜ਼ੋ ਨਾਰਾਬਾ ਲਾ ਸ਼ਾਖੋ, ਹੋਰ ਰਾਤੀ ਦੋ ਨਾਰਾ ਸੰਦਾ ਰਾਬਾ। ਯਸ ਓਲਾ ਸ਼ਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ। ਜ਼ਾਕੋਲਾ ਰਾਬਾ ਰਾ ਸ਼ਾਂਦੋ ਯਾ ਨਾਰਾਬਾ ਬਾਬਾ, छू हमें तू छू, बोला शानदार राखो राबा। ओ रासांदा सब जन प्रभु ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਾ ਖਾਈ ਬਿਲੀਵ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਛੂਣਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੱਸਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਾਂਦਾ ਰਾਬਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਾਂਦਾ ਰਾਬਾ, ऐ खुदा के रूह, यस लॉर्ड जीसस, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। आराधना करिए प्रभु दी, गीत गाते हुए प्रभु दा होला रशा कोरा दीना रबा, छू हमें तू छू। कहिए प्रभु आज मैनू छू, आज तेरा स्पर्श मेरी जिंदगी दे विच आवे प्रभु। होला सखा रबा रशा कोरा दीना रबा, तेरी हजूरी में खड़े हैं। प्रभु ने कहिए तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू है खुदा के रूह, छू हमें तू छू। गाइए सब जन मिलके मेरे है खुदा के रूह, छू हमें तू छू। यस लॉर्ड, है खुदा के रूह, छू हमें तू छू। सब जन मिलके कहिए है खुदा के रूह, छू हमें तू छू। यस लॉर्ड जीसस, हाथ छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि। तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, यस लॉर्ड, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ
महके तेरी थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े हैं। आज कहिए प्रभु प्रभु ਅਸੀਂ तेरी हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। तेरी हजूरी में खड़े यस लॉर्ड, ओला संदारा तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू है खुदा के रूह छू हमें तू छू। यस लॉर्ड, है खुदा के रूह छू हमें तू छू। रशंदरा है खुदा के रूह छू हमें तू छू। गाइए प्रभु की आराधना करिए। है खुदा के रूह ओला संदारा छू हमें तू छू। थैंक यू जीसस, तेरी हजूरी में खड़े हैं। तेरी हजूरी में राखा खड़े राबा रशंदरा हिदारा तेरी हजूरी में खड़े राखा राबा तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू है खुदा के रूह छू हमें तू छू। यस लॉर्ड, those who are watching, Lord, touch their lives। पिता परमेश्वर जिन्हें देख रहे ने इन्हां ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ पिता परमेश्वर। ओला साखा राबा ला शांतो रासी सोना राबा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। है खुदा के रूह छू हमें तू छू। यस ओरा शांदारा तू ही चले और जीवन कहिए प्रभु, रोटी तू ही चले और जीवन रोटी, तू ही चले Yes, और Jesus, जीवन Amen. रोटी तू ही चले और जीवन रोटी, तू ही है Yes, Amen. राहों की ज्योति तू ही है राहों की ज्योति। तू Yes, ही है Jesus, राहों Amen. की ज्योति तू ही है राहों की ज्योति। हम है तेरी प्रजा बादशाह है तू, हम है तेरी प्रजा बादशाह है तू। हम है तेरी प्रजा बादशाह है तू। यस लॉर्ड, हम है तेरी प्रजा बादशाह है तू। यस तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आ तू है खुदा के रूह छू हमें तू छू। यसु जीसस है खुदा के रूह छू हमें तू छू। है खुदा के रूह छू हमें तू छू। है खुदा के रूह छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े प्रभु तड़ी हजूरी च खड़े हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी अज असीं जिन्ने जन मिल के तड़ी हजूरी च खड़े हैं प्रभु, एक एक नूं तुसीं छूओ पिता। तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आ तू है खुदा के रूह छू हमें तू छू। यस हालेलुया। है खुदा के रूह छू हमें तू छू। खुदा के थैंक यू जीसस। रशंदारा बाबा हमें तू ओला साखा वाला शंद है खुदा के रूह छू हमें तू छू। रूह की बारिश अब तू कर दे कहिए प्रभु, रूह की बारिश अब तू कर दे। रूह की बारिश अब तू कर दे रूह की बारिश अब तू कर दे। अपने फलों से मुझको प्रभु ਨੂੰ कहिए प्रभु अपने आत्मा ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋ। अपने फलों से मुझको तू भर दे। अपने फलों से मुझको तू भर दे। गाँव में तेरी सना तू है मेरा रहबर गाँव में तेरी सदा तू है मेरा रहबर। गाँव में तेरी सना तू है मेरा रहबर गाँव में तेरी सदा तू है मेरा रहबर। हाँ तेरी गजूरी में Yes,
हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू है खुदा के रूह, छू हमें तू छू, सारे प्रभु सारे है खुदा आत्मा प्रभु छुए हालेलुया छू हमें तू छू, थैंक यू जीसस है खुदा शांता रखा राबाला शांदो छू हमें तू। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਬਾਲਾ ਸ਼ੰਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰਾਸ਼ੰਦੋਰੀਆਨਾ ਰਾਬਾਲਾ ਸ਼ਾਖੋ ਓਕੇ ਅੰਜਲੀ ਗੋਰੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਯੂ ਕਨਫਰਮਡ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹੋਲਾ ਸਾਖਾ ਰਾਬਾਲਾ ਸ਼ੰਦੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਐਂਡਿੰਗ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਨੇ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਾਈ ਪਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2022 ਵੀ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਮੰਥ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਫੈਬਰੂਰੀ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਤਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬਟ 40 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 40 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 40 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ 2000 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੂਸਾ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ 40 ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਆ ਪਿਆਸ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਵਰਤ ਗੁਪਤ 'ਚ ਰੱਖੀਦੇ ਨੇ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਗੁਪਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁਪਤ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 40 ਵਰਤ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਸੀ ਅੱਜ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਉਵੇਂ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਈ 올ਡ ਏਜ ਸੀ, ਕਈ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 6 ਜਣੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਅਬੀ ਔਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 40 ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੀ। 40 ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੀਪ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ 40 ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੀਪ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ 40 ਵਰਤ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ 40 ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਤ ਯਾਦ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਓਕੇ ਨਾਈਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਕੋਈ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 40 ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਦਿਨ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਕੰਮ ਕਾਜ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਮਰਕੁਸ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 29 ਆਇਤ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜੋ। ਮਰਕੁਸ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 29 ਆਇਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हालेलुया। की लिखिया कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं कह रहे ने, ये जाति, हिंदी च जाति लिखिया, ये जाति बिना प्रार्थना, ध्यान दे नाल पढ़ना उस जगह ते, ये जाति बिना प्रार्थना ते वर्तां तो नहीं निकल सकती। हालेलुया। जाति किन्नू कह रहे ने? प्रभु यीशु मसीह
ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਤੋਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 14 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜੋਗੇ 21 ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਓਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਲਈ, ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 40 ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ 21 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਨੀ। ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ
ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਪਿੱਛੇ ਡੈਵਲ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਏਜਡ ਆ ਕਾਫੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਜ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਡਿਲੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਵੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸਡ, ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਮੈਂ 7 ਤੋਂ 8 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਹੋਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ। ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ 40 ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ 40 ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਤੀ।
कि ये जाति बिना प्रार्थना तो ते बिना वरतां तो नहीं जाण वाली। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 22 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ कि 22 आयत ਨੂੰ पढ़ो अपनी बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तो कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। आमेन। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲੀਅਰ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੈਟਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਸੈਟਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ। ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਪੈਸੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਕ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 22 ਵਰਸ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਦਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ, ਮੋਟਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਚੀਏ, ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਥੌੜੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕਈ ਪਾਪ 'ਚ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ।
ਇਹ ਜਾਤੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ। ਆਮੇਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਡੇਗਦਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੇਗਦਾ ਵਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰਾਵਾਂ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭਾਂ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਰਸ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖਾੜਨਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ। ਆਮੇਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜੀਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ 40 ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਰੋਜ਼ ਵਚਨ, ਰੋਜ਼ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜੜ ਕੱਟ ਦੋਗੇ, 2 ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਟ ਦੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ 40 ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਂਗੇ ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਖੜਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ 8 ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਉਵੇਂ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲੈਸ ਹੋਏ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर ਪ੍ਰੇਅਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸੋਰਾ ਸ਼ਾਂਦਾਰ ਰਾਖਾ ਰਾਬਾਲਾ ਸੰਦੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਾਂਦਾ ਰਾਬਾਲਾ ਸਾਖੋ ਹੋ ਜੀਸਸ ਸੋਲਾ ਸ਼ਾਂਦਾ ਰਾਬਾ। ਓਕੇ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਕਨੈਸ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਾਂਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਬਾ ਲਸ਼ੰਦੂਰਾ ਦੀਨਾ ਰਬਾ। तेरी गजूरी में खड़े प्रभु यीशु मसीह ने क्या एक जाति है दुष्ट आत्मा बिना वर्ता और बिना प्रार्थना तो नहीं चलती है। नजर तू ए खुदा के रूह ये प्रभु ने छू हमें तो प्रभु मैंने छू बोला सका और ना दुष्ट आत्मा वाला लाइफ दे विच बाहर करो बोला सका रबा बाबा जो बचपन तो फॉलो कर रही है, जो बचपन तो रास्ता कर रबा बाबा शंकरा दीना रबा माशुरा रबा बाबा शंकरा। I pray for them Lord जिन्होंने बचपन के रोन तक दुष्ट आत्मा तंग कर रही है। तेरी गजूरी में खड़े तेरी गजूरी में खड़े तेरी गजूरी में खड़े नजर तू ए खुदा के रूह। वर्शिप करो प्रभु की आराधना खुदा के रूह कहिए प्रभु
छुए हमें मिले आजाद करो उन स्पिरिट्स तो जो बचपन को फॉलो कर रही हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हो क्राइस्ट जाए तेरे मसा के आदि हो जाए तेरे मसा के आदि हाँ तू छुए हमें मिले आजाद करो छुए हमें मिले आजादी हाँ हो जाए तेरे मसा के आदि हो जाए तेरे मसा के आदि हाँ दिल में हमारे दुआ मेरे दिल में बहके तेरी मेरी खुशबू खुशबू प्रभु मेरी लाइफ के द्वारा दिल में हमारे दुआ तेरी खुशबू हाँ दिल में हमारे दुआ बहके तेरी खुशबू कहिए प्रभु प्रभु मेरे दिल चूसी आ हाँ तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े तेरी जिन्हें चांद इस जगह ते तेरी हजूरी च खड़े ने प्रभु जी प्रार्थना कर रही है जिन्हें मेरे नाल आज खड़े ने फास्टिंग प्रेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋਣ ਔਰ ਰੱਖਾ ਰਾਬਾ ਬਾਬਾ ਲਸਾ Lord in their personal life Lord I declare breakthrough in the mighty name of Jesus Christ Ola shakha raba baba touch their lives Lord touch them Ola sikhana raba touch their businesses Lord Ola sakha raba la shando प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ फेलियर उन्होंने छड्डे और रखा रबा बाबा बाबा लस गरीबी छड्डे यीशु मसीह नासरी दे नाम दे विच और रशा खावे विचार दे दुष्ट आत्मा छड्डे और रखा रबा बाबा लसा तो बीमारी दुष्ट आत्मा छड्डे यीशु मसीह नासरी दे नाम दे विच और रखा रबा बाबा लसा और रासी सोना रबा बाबा और पूरी संगति दी दुष्ट आत्मा छड्डे और रखा रबा बाबा लसा तो एडिक्शन और रासी और रबा I cancel you in the mighty name of Jesus Christ. Rashanda rakhala raba baba. Razi rakha raba baba lesando. प्रभु जो दुष्ट आत्मा माता ने छक्के बदल तो रोक रही ने उन्हें छड्डन ओला rakha raba baba lesando rasina rakha raba rashanda raba baba. Thank you Jesus. ओला rashanda rakha raba baba. हाँ तू ही जले और जीवन रोटी तू ही जले और जीवन रोटी हाँ तू ही जले और जीवन रोटी तू ही जले और जीवन रोटी हाँ तू ही है राहों की ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਖਾ ਰਾਵਾਲਾ ਸੰਤੋ ਰਾਸੀਨਾ राहों की ज्योति ਇਹ ਸਮੇਂ ਰਸਾਖਾ ਰਸ਼ਾਖਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਪਿਰਿਟ और रशाखा स्पेशली इन गर्ल्स और रसोना रबा मैं प्रार्थना करती हूँ रशांदा रखा जिन्नियां भी सीक्रेट प्रभु गुप्त बीमारियां ने गर्ल्स दे विच प्रभु लेडीज दे विच यीशु मसीह नासरी दे नाम दे विच बीमारियां उन्हां नूं छड्डन रखा रबा बाबा लशांदा रखा रबा बाबा लसंदोरिया रबा तेरी गजूरी में रशांदा रखा दुष्ट आत्माओं को छड्डन जो उन्हां नूं गुप्त रोग ला रहियां ने तेरी गजूरी में खड़े तेरी गजूरी में खड़े हमें नजर मैं खुदा के रूह छू हमें तू छू Yes, Lord. मैं खुदा के रूह छू हमें तू छू Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ bless ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਮ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 7 ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ